بچوں السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں سبق 1 بہرام و کنیزک حصہ اول۔ اس سبق کے مصنف نظامی گنجوی ہیں۔ یہ سبق ان کی مشہور تصنیف یعنی کتاب، شاعر یا مصنف جو کتابیں لکھتے ہیں وہ ان کی کتاب تصنیف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ یہ سبق ان کی مشہور تصنیف ہفت پیکر سے لیا گیا ہے۔ بہرام و کنیزک سبق 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ بہرام و کنیزک حصہ اول، بہرام و کنیزک حصہ دوم، بہرام و کنیزک حصہ سوم۔ ہم آپ کو پڑھانے جا رہے ہیں بہرام و کنیزک حصہ اول۔ اور بچوں ان کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ ان کی نثر یعنی یہ پیراگراف جو انہوں نے بک میں لکھا ہے، ہر پیراگراف کے بعد انہوں نے شعر ڈالا ہے۔ شعر کے ذریعہ انہوں نے اپنی بات اس میں کہی ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو سبق پڑھانے جا رہے ہیں۔ بہرام گور شاہ ساسانی روزی میل شکار کرد۔ بہرام گور بادشاہ کا نام ہے۔ شاہ مانے بادشاہ، روزی مانے ایک دن اور میل مانے ارادہ۔ بہرام گور شاہ ساسانی بادشاہ ایک دن شکار کا ارادہ کیا، یعنی بہرام گور بادشاہ نے ایک دن شکار کا ارادہ کیا۔ اسپ با صحرا تاخت، اسپ مانے گھوڑا، صحرا مانے جنگل، گھوڑے کو جنگل کی طرف دوڑایا۔ و در دشت و کوہ با شکار پرداخت، دشت مانے جنگل، کوہ مانے پہاڑ، شکار پرداخت شکار کرتا تھا، یعنی وہ بادشاہ جنگل اور پہاڑ میں شکار کرتا۔ درمیان ہمراہان شاہ کنیز کے بود، بادشاہ کے ساتھیوں کے بیچ میں ایک کنیز تھی۔ نیکو روئے و زیبا، بہت ہی نیک، عقل مند، ذہین اور خوبصورت۔ درمیان مانے بیچ میں، ہمراہ مانے ساتھی، نیکو مانے نیک اور زیبا مانے خوبصورت۔ یہ خوب روئے در شکارگاہ با ساز و آواز خود بر شادمانی شاہ می افزود۔ کنیزک خوبرو یعنی خوبصورت کنیز، در شکارگاہ میں، با ساز و آواز وہ اپنی ساز اور آواز کے ساتھ، شادمانی شاہ مانے بادشاہ اور شادمانی مانے خوشی، می افزود بڑھاتی تھی، یعنی اپنی ساز اور آواز کے ساتھ بادشاہ کی خوشی کو بڑھاتی تھی، یعنی بادشاہ کو خوش کرتی تھی۔ اب آگے دیکھیے۔ ساز او چنگ و ساز خسرو تیر، این زدی چنگ و اون زدی نخجیر۔ ساز او چنگ یعنی اس کا ساز باجا اور خسرو کا ساز تیر، خسرو یعنی بادشاہ، خسرو کا ساز تیر، وہ تیزی سے ناچتی اور بادشاہ تیزی سے شکار کرتا تھا، یعنی جتنی تیزی کے ساتھ وہ گانا گاتی، باجا بجاتی اور بادشاہ اتنی ہی پھرتی یعنی اتنی ہی تیزی کے ساتھ شکار کرتا تھا۔ نخجیر مانے شکار۔ آ روز در بیابان گوران فروانی می گذشتن، آ روز یعنی اس دن جس دن بادشاہ شکار کرنے جا رہا تھا۔ در بیابان مانے بھی جنگل۔ بچوں اوپر ابھی آپ کو ہم نے جنگل کی 3 ورڈ بتائے تھے، صحرا مانے بھی جنگل، دشت مانے بھی جنگل اور بیابان، اب یہاں پہ بیابان ہے، بیابان مانے بھی جنگل۔ آ روز اس دن، در بیابان جنگل میں، گوران فروانی می گذشتن، گوران مانے نیل گائے، می گذشتن گزر رہی تھی، گوران فروانی می گذشتن، نیل گائے زیادہ سی تعداد میں گزر رہی تھی۔ و شوق سید را در دل شاہ برمی انگیختن، سید مانے شکار، در دل شاہ بادشاہ کے دل میں، شوق مانے شوق سید شکار کا شوق بادشاہ کے دل میں پیدا ہوا، یعنی بادشاہ کو شکار کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ بہرام با چابک تیر بر کمان می نہاد، بہرام یعنی بہرام بادشاہ نے، چابک مانے چالاک، تیر بر کمان تیر کو کمان پر، نہادن مانے ہوتا ہے رکھنا، می نہاد رکھا۔ بہرام بادشاہ نے بہت ہی چالاکی سے تیر کو کمان پر رکھا اور چھوڑا۔ آج شست رہا می کرد، یعنی تیر کو رہا کیا کمان سے تیر کو چھوڑا، یعنی بادشاہ نے جیسے ہی جنگل میں ڈھیر ساری نیل گائے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں شوق پیدا ہوا اور وہ اپنے آپ کو روک نہ سکے اور جلدی سے اور بہت ہی چالاکی کے ساتھ تیر کو کمان پر رکھا اور چھوڑا۔
तीर बर गोर फरो में नशिस, तीर ने गाय को ज़मीन पर बिठा दिया। गोर माने गाय, नशिस्तन माने होता है बैठना, मी नशिस बिठा दिया। तीर ने गाय को ज़मीन पर बिठा दिया। व ऊ बर ज़मी उफ गुनद, और वो ज़मीन पर बैठ गई, यानी गाय ज़मीन पर गिर पड़ी। जैसे ही तीर गाय को लगा और वो गाय ज़मीन पर गिर पड़ी यानी बैठ गई। अब बच्चों शेर देखिए। दर यकी लहज जहाँ शिकार शगुफ्त, चंद्रा कुश्त व चंद्रा बा गिरफ्त। कुछ को बादशाह ने पकड़ लिया, देखते ही देखते बादशाह ने शिकार को हैरत में डाल दिया। कुछ को कत्ल कर दिया और कुछ को पकड़ लिया। दर यके लहजा यानी देखते ही देखते, जहाँ शिकार शगुफ्त, शगुफ्त अंगेज यानी हैरत अंगेज, शगुफ्त माने हैरत। जहाँ उस शिकार को हैरत में डाल दिया। चंद्रा कुश्त, कुछ को कत्ल कर दिया। व चंद्रा बा गिरफ्त, कुश्तन माने कत्ल कर देना, गिरफ्तन माने पकड़ना, और कुछ को पकड़ लिया। यानी बादशाह ने तीर चलाया, तीर गाय को लगी और वो ज़मीन पर गिर गई। जल्दी से बादशाह शिकार के पास गया और उसने कुछ को पकड़ लिया और कुछ को कत्ल कर दिया। कनीज़क दर दिल बा ज़बरदस्ती वाचा बुकेशा आफरीमी गुफ्त। कनीज़क दर दिल, कनीज़ दिल ही दिल में, और ज़बरदस्ती चाबुक के शाह, बादशाह की चाबुक माने चालाकी और ज़बरदस्त माने माहिर, बादशाह की इस माहिर तीरंदाजी पर अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। आफरीन माने खुश होना, मी गुफ्त, और अपने आप से कह रही थी, यानी अंदर ही अंदर वो बादशाह की इस तीरंदाजी पर खुश हो रही थी। अम्मा दम नमीज़त, लेकिन खामोश थी। दम नमीज़त माने सांस रोक लेना, चुप हो जाना, रुक जाना, लेकिन वो चुप थी, खामोश थी। लब असना गुफ्तन, लब माने होठ, सना माने तारीफ, गुफ्तन माने कहना। लब असना गुफ्तन, और अपने होठ को तारीफ करने से रोके हुए थी, यानी बादशाह के सामने वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और कुछ भी नहीं कह रही थी, अपनी ज़बान को रोके हुई थी, लेकिन दिल ही दिल में बादशाह की इस होशियारी को और इस चालाकी को बहुत गौर से देख भी रही थी और दिल में तारीफ भी कर रही थी, लेकिन बादशाह से कुछ नहीं कह रही थी। ता आँके गोरे खर बुजुर्ग अजदूर नुमाया शुद, ता उसी बीच में एक बड़ी नील गाय दूर से दिखाई दी। अज दूर नुमाया शुद, दूर से जाहिर हुई, यानी दूर से दिखाई दी। बहराम के असुकूत कनीज़क खुश दिल नबूद, बादशाह कनीज़ की खामोशी से खुश नहीं था, क्योंकि बच्चों बादशाह चाहते हैं कि जब वो कोई काम करे तो लोग उनकी तारीफ़ करें, और कनीज़ खुश थी और उसकी चुप थी। कनीज़ की चुप्पी से बादशाह बहुत ही नाराज़ था अंदर अंदर, और वो ये देख रहा था कि क्यों कनीज़ चुप्पी साध के बैठी हुई और मेरी तारीफ़ नहीं कर रही है। तो बहराम के असुकूत कनीज़ खुश दिल नबूद, बादशाह कनीज़ की खामोशी से खुश नहीं था। गुफ्त, उसने कहा, थोड़ा नाराज़गी और थोड़ा गुस्से से उसने कनीज़ की तरफ अपना चेहरा किया और उससे कहा, ई गोर्रा निको बानगर व बगो ताचू बरू बताजम। कनीज़ से कहा कि ई गोर्रा निको, इस गाय को गौर से देखो। नगरिस्तन माने देखना, अब बगो माने कहना, गुफ्तन माने कहना, ये उसी का मुजारे है। बगो माने कहो, इस नील गाय को गौर से देखो और कहो कि मैं इसको किस तरह बताज़म चगो ना ऊरा बेअंदाज़म, मैं इसको किस तरह ज़मीन पे गिराता हूँ। बादशाह ने कनीज़ से कहा, जो एक दूर से उसको एक बड़ी नील गाय दिखाई दी, तो उसने कनीज़ से कहा कि अब मैं इस गाय का शिकार करने जा रहा हूँ, तुम गौर से इस गाय की तरफ देखो कि मैं कितनी तेज़ी और चालाकी से इस गाय को ज़मीन पर गिराता हूँ। गुफ्त बायत के रुख बर अफरोज़ी सरी गोर सुमश दुजी, उसने कहा कि अपने चेहरे को रोशन करो और इस गाय के खुर और सर को एक साथ सिल दो। यानी कि बादशाह ने उसको कहा कि इस अपने चेहरे को रोशन करो, यानी गौर से देखो कि मैं किस तरह इस गाय के सर और पैर को एक कर देता हूँ। बच्चों, इसका मतलब ये है कि मैं इतनी तेज़ी से शिकार करूँगा कि शिकार भी हैरत में रह जाएगा कि कैसे उसको गोली लगी और ज़मीन पर गिरेगा, तड़प कर अपना पैर अपने सर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब यही हुआ कि अपने पैर को अपने सर तक कैसे ले जाता है वो, तो
اس کو اس طرح شاعر نے کہا کہ سر این پور در شمس دوزی، میں اس گائے کے سر کو پیر سے سل دیتا ہوں۔ جو اب آج ہم نے آپ کو یہاں تک پڑھایا ہے، اس کو آپ لوگ غور سے پڑھیے اور اپنے کاپی میں نوٹ کر لیجئے گا، اور ابھی ہم کچھ نوٹس بھی آپ کو بھیجیں گے، وہ بھی اپنے نوٹس کاپی میں لکھ لیجئے گا۔ شکریہ۔